مصر کے اندر ایک حکیم تھا جو کہ مریض کو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی رسی دے کر ایک رسی کا سرا مریض کے ہاتھ میں دیتا اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا، اور اگر وہ مریض خاتون ہوتی تو حکیم اور مریض کے درمیان پردہ ہوتا اور حکیم صاحب رسی کو ہاتھ میں پکڑ کر بتا دیتا کہ اس مریض کو کیا مرض لاحق ہے اور مریض کو دوا پلا دیتا اور مریض صحتیاب ہو جاتا۔ اور حتیٰ کہ جب وہ زیادہ مشہور ہوا تو اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہونے لگا جو عورتیں کئی سالوں سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں، علاج کروا رہی تھیں، تو جب وہ اس حکیم کے پاس جاتی ہیں تو ان کی گود بھر جاتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ جب یہ بات پورے مصر کے اندر پھیلی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں سوال اٹھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک عورت کا بھیس بدلا۔ بھیس بدلنے کے بعد نقاب کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حکیم صاحب کے پاس پہنچے۔ معمول کے مطابق حکیم نے ایک رسی کا سرا سلطان کو خاتون سمجھتے ہوئے سلطان کے ہاتھ میں دے دیا اور پردے کی دوسری طرف ایک رسی کا سرا اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جیسے ہی حکیم نے رسی کو پکڑی تو اچانک اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قلعہ کو فتح کیا، تو اس قلعہ کی فتح کے جشن میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کو جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بچپن سے ہی لڑتا رہا تھا اس کو تحفے میں دے دیا، اور اس سپاہی کو سپاہی سے قلعے کا حاکم مقرر کر دیا۔ سپاہی بڑا ایماندار، ذہین اور عقل مند تھا، اور اس کی بہادری کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا قلعہ اس نوجوان کے حوالے کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور اس حاکم نے اپنی مہارت اور اپنی بہادری سے ثابت کر دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ قلعہ اس کے حوالے کرنے کا بالکل درست تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قلعہ اس کے حوالے کیا تو قلعہ کے اختیارات سنبھالنے کے چند ماہ کے بعد اس حاکم نے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے قلعوں کو بھی فتح کر لیا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے بعد ان قلعوں میں حاصل ہونے والا مال غنیمت سلطان کے قدموں میں رکھ دیا اور قلعے کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دی۔ اور یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، کیونکہ سلطان نے کہا اگر وہ حاکم چاہتا تو اس قلعے کا جتنا بھی مال غنیمت تھا وہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس قلعے کو فتح کرنے والا بھی وہی حاکم تھا اور وہ قلعے بھی اختیارات میں رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان کا بدلہ کتنی گنا کر کے واپس چکا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ تیری رگوں کے اندر ایک بہادر، دلیر اور عقل مند نوجوان کا خون دوڑتا ہے، لیکن تمہاری عمر اب 25 برس سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن تم نے ابھی تک شادی نہیں کی، تیرا اکثر وقت جنگوں میں گزرتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی تو شہادت کا جام پی لے اور پیچھے تیری نسل ہی ختم ہو جائے، لہٰذا تم کوئی اچھی سی نیک لڑکی کو دیکھ کر شادی کر لو۔ یہ بات سنتے ہی وہ نوجوان شرما گیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ جس طرح یہ نوجوان بہادر، عقل مند اور دلیر ہے، اس نوجوان کی طرح ایک بہادر دلیر لڑکی کو تلاش کر کے لاؤ۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ وقت گزرتا رہا اور علی بن سفیان نے اپنے تجربے اور اپنے طریقے سے بہت ساری لڑکیوں کو آزمایا، اور انہیں آزمائش اور امتحان کے دوران ایک گاؤں کے اندر ایک غریب باپ کی بیٹی علی بن سفیان کے امتحان میں کامیاب ہو گئی، اور جب وہ لڑکی کامیاب ہو گئی تو علی بن سفیان نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس لڑکی کو حاضر کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو علی بن سفیان نے کہا حضور، میں نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنے طریقے سے امتحان میں ڈالا،
لیکن ان سب میں صرف یہی واحد لڑکی تھی جس نے میرا امتحان پاس کر لیا، اور یہی اس قلعے کے حاکم کی بیوی بننے کی قابلیت رکھتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے اور علی بن سفیان کو اپنے فیصلے پر داد دی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیش آنکھوں نے دیکھ لیا کہ ایک حاکم کی بیوی اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جا کر اس قلعے کے اندر اس نوجوان اور اس لڑکی کا نکاح کروایا۔ وقت گزرتا رہا اور وقت گزرتے گزرتے تقریباً 1 سال گزر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اولاد نہ دی۔ قلعے کا حاکم بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد بہت سے ماہر حکیموں کو اپنے قلعے میں بلوایا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی بیوی کا علاج شروع کروایا۔ بہت عرصہ علاج کرنے کے باوجود ان کو امید کی کرن نظر نہ آئی۔ قلعے کا حاکم اور اس کی بیوی بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ابھی تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب قلعے کا حاکم جنگ پر جاتا تو اس کی بیوی بڑی خوفزدہ ہو جاتی، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ ابھی تک ان کی گود خالی ہے، اور اگر اس کے شوہر کو جنگ کے دوران کچھ ہو گیا، اگر میرے شوہر نے دوران جنگ شہادت کا جام پی لیا تو میرا کیا ہوگا، میرے شوہر کے وارث کا کیا ہوگا جو کہ ابھی تک اس دنیا میں نہیں آیا۔ وقت گزرتا رہا اور ان دونوں نے اس کو اللہ کی رضامندی سمجھی اور انتظار کرنے لگے۔ ایک دن قلعے کا حاکم نوجوان صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک بوڑھا بھکاری وہاں آن پہنچا۔ قلعے کا حاکم بہت ہی رحم دل انسان تھا۔ اس نے جیسے ہی قلعے کے دروازے پر ایک بھکاری کو دیکھا تو ایک سپاہی کو اشارہ دیا کہ اس بوڑھے بابا کو میرے پاس لاؤ۔ بوڑھے بابا کو اس کے پاس لایا گیا۔ بوڑھے بابا کو قلعے کے حاکم نے ایک تھیلی سونے کے سکوں کے دیتے ہوئے کہا، بابا جی آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے نوازے، کیونکہ میری شادی کو تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہے لیکن ابھی تک مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ اس نوجوان کو دعائیں دینے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور اب تقریباً 2 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک نہ ہی ان کی کوئی دعا قبول ہوئی اور نہ ہی کسی حکیم کی دوا کا کوئی اثر ہوا۔ حاکم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ میں ہی کوئی خرابی ہو یا مجھ میں ہی باپ بننے کی اہلیت نہ ہو۔ اس نے اپنے شاہی حکیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم میرا معائنہ کرو، ہو سکتا ہے مجھ میں باپ بننے کی اہلیت نہ ہو اور میں علاج اپنی بیوی کا کروا رہا ہوں۔ تو شاہی حکیم نے کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا معائنہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو پہلے بھی شک میں تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ بات مناسب نہیں ہے۔ قلعہ کے شاہی حکیم نے جب قلعے کے حاکم کا معائنہ کیا تو معائنہ کرنے کے بعد اس کے چہرے سے اداسی چھا گئی۔ قلعے کے حاکم نے حکیم صاحب کو کہا، حکیم صاحب جو بھی آپ نے معائنہ کیا آپ مجھے بتائیے، آخر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے شک وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ تو اس حکیم نے کہا، حضور آپ کے اندر باپ بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ قلعہ کا حاکم بڑا پریشان ہو گیا اور جا کر کمرے کے اندر سجدے میں گر گیا اور کہا، اے میرے مالک آپ نے میری رگوں میں اتنا بہادر اتنا طاقتور خون دوڑایا، ایک ایک نوجوان کو اتنا بہادر بتایا کہ اس نے اپنی کم عمری میں اتنی فتوحات حاصل کر لی، لیکن اے میرے مالک یہ تو تیرا ہی فیصلہ تھا کہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ جب اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو تڑپتا ہوا دیکھا تو اسے رہا نہ گیا اور وہ اپنے شوہر کو دلاسے دینے لگی، لیکن وہ نوجوان اس بات کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور چند دنوں کے بعد پھر وہی قلعہ کا حاکم صحن میں مایوسی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اتنے میں پھر سے وہ بوڑھا بزرگ دروازے پر بھیک مانگنے آیا۔ قلعے کے حاکم نے دیکھا تو سپاہی کو اشارہ کیا کہ جا کر بابا کو میرے پاس لاؤ۔ تو سپاہی دوڑتا ہوا گیا اور فقیر بھکاری کو پکڑ کر قلعے کے حاکم کے سامنے حاضر کیا۔ قلعہ کے حاکم نے کہا، بابا جی آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے۔ یہ سن کر بوڑھا بھکاری کہنے لگا، حضور میں نے آپ کے لیے سجدوں میں دعائیں کی
میں آپ کے لیے ہر وقت دعائیں کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کی رحم دلی اور بہادری کے قصے سن رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے میرے دل میں بہت محبت ڈال دی ہے۔ لیکن حضور، کبھی کبھی دعا سے نہیں بلکہ دوا سے کام بنتا ہے۔ تو قلعے کے حاکم نے کہا، بابا جی، میں نے بڑے بڑے شاہی حکیموں سے علاج کروایا لیکن ابھی تک مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ سن کر اس بابا نے کہا، حضور، میں آپ کو ایسے حکیم کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے بارے میں سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ حضور، وہ کوئی حکیم عام حکیم نہیں بلکہ حضور وہ اپنے پیشے میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ قلعے کے حاکم نے کہا، بابا جی، آخر اس حکیم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، وہ حکیم ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھتا ہے۔ وہ جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر اس نے درمیان میں ایک پردہ لگایا ہوا ہے۔ اس کے پاس جو بھی مریض جاتا ہے وہ پردے کی ایک طرف تو خود بیٹھ جاتا ہے اور دوسری طرف مریض کو بٹھا دیتا ہے۔ ایک رسی دیتا ہے جس کا ایک سرا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور دوسرا سرا وہ مریض کو دیتا ہے اور اس رسی کے ذریعے وہ سون کر بتا دیتا ہے کہ اس مریض کو کیا مرض ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ تو یہ سن کر قلعہ کے حاکم نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا حکیم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا، حاکم صاحب، اس حکیم کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اتنا علم ہے کہ اس کے پاس آ کر 100 مریض چلے جائیں تو اس میں سے 10 مریض ایسے ہوں گے جن کو شفا نہیں ملتی، باقی کے 90 مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے۔ حضور، اس کے پاس میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بھی مریضوں کو شفا پاتے ہوئے دیکھا جن کو 20-20 سال تک اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی، لیکن جب اس حکیم نے ان کا علاج کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ حضور، اس حکیم کے پاس کبھی کبھی ایسے مریضوں کو بھی لایا جاتا ہے جن کو دوسرے حکیم بالکل لاعلاج قرار دیتے ہیں، لیکن اس حکیم کے ہاتھوں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ وہ موت کے انتظار کرنے والے مریضوں کو بھی اللہ کے حکم سے شفا دلوا دیتا ہے۔ یہ سن کر قلعہ کے حاکم کو یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے بابا جی کو کہا، بابا جی، اس بارے میں سوچتے ہیں، بعد میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ یہ سب باتیں قلعہ کے حاکم کی بیوی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتا کہ بغیر مریض کو چھوئے اس کا معائنہ کیے ایک رسی کے ذریعے کوئی کیسے کسی کا علاج کر سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی اس کا شوہر بے شک بہادر ہے، جنونی، جذباتی ہے، لیکن وہ اپنے اصول کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ اور جس طرح وہ بوڑھا بزرگ اس حکیم کے بارے میں بتا رہا تھا، ایک عقل مند آدمی کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ عورت اپنے شوہر کو اتنا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو اس کے وارث کی بہت ضرورت ہے۔ لہٰذا اس کی بیوی نے دوسرے دن اس بابا کو خفیہ طریقے سے اس محل کے اندر بلوایا اور اس حکیم کا پتہ لگایا۔ اس بوڑھے بزرگ نے حکیم کی بیوی کو کہا، تم اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جاؤ تاکہ وہ تیرے شوہر کا بھی علاج کر سکے تاکہ اللہ تجھے اولاد دے۔ تو قلعہ کے حاکم کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر اس حکیم صاحب کے پاس کبھی نہیں جائے گا، لہٰذا میں خود ہی اس حکیم کے پاس جاؤں گی اور اس کے پاس دوا لا کر اپنے شوہر کو کھلاؤں گی اور اس سے میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ بوڑھا بزرگ چلا گیا۔ اگلی صبح جب قلعے کے حاکم کی بیوی نے دیکھا کہ اس کا شوہر چند دنوں کے لیے جنگی محاذ پر جا رہا ہے تو پیچھے اس نے اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ اس حکیم کے گاؤں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ قلعے کے حاکم کی بیوی نے سفر کی تیاریوں کے لیے سامان تیار کروایا، گھوڑے تیار کیے گئے اور حاکم کی بیوی نے سفر شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد حاکم کی بیوی اس گاؤں کے اندر پہنچی۔ جب وہ اس گاؤں میں پہنچی تو لوگوں کے ہجوم میں سے ہی اس کو پتہ چل گیا کہ اس حکیم صاحب کے پاس کتنے زیادہ مریض آ رہے ہیں۔ جب حاکم کی بیوی کو پتہ چل گیا تو وہ بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح لوگوں کو شفا مل رہی ہے تو مجھے بھی ضرور شفا ملے گی۔ وہ بڑی امید لے کر اس حکیم صاحب کے پاس پہنچی۔ حکیم صاحب کو جب پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک قلعہ کے حاکم کی بیوی آئی ہے تو اس نے باقی سارے مریضوں کو ایک طرف انتظار کرنے کا کہہ دیا اور خود باہر آ کر قلعہ کے حاکم کی بیوی کو اپنی اس کٹیا کے اندر لے گیا، لیکن
दौरान मुलाकात उसने हाकिम की बीवी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा और उसकी ये अदा हाकिम की बीवी को बहुत पसंद आ गई कि इतनी खूबसूरत लड़की को इस हकीम साहब ने देखना भी गवारा नहीं किया और इसलिए अल्लाह ताला ने इसके हाथ में शफा रखी है। वो खुद एक पर्दे में बैठ गया और दूसरे पर्दे में हाकिम की बीवी को बिठा दिया। हाकिम की बीवी ने कहा, हुजूर मुझे हकीम से मुआयना करवाते हुए कोई पर्दा नहीं, लेकिन इस हकीम ने कहा, मेरा असूल है कि मैं खातून मरीजा का पर्दे के पीछे से ही इलाज करता हूँ। वो बड़ी मुतासिर हुई और खुशी खुशी अपनी सारी रुदात हकीम को सुनाई। ये सुनकर हकीम साहब ने कहा, ए खातून, जितने भी हकीमों ने तुझे कहा है वो सब गलत हैं। बेशक तेरे शोहर के खून में औलाद की ताकत है, लेकिन तुझमें कुछ ऐसी मर्ज है, अगर वो खत्म हो जाए तो तू मां बनने के लायक हो जाएगी। ये सुनकर हाकिम की बीवी को बहुत खुशी हुई कि इस तरह तो यह हकीम मेरा इलाज कर देगा और मैं मां बन जाऊंगी। अब उसने मुआयना शुरू कर दिया। उसने मामूल की तरह रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में रखा और दूसरा सिरा पर्दे में एक सुराख के जरिए घुसार कर हाकिम की बीवी के हाथ में लिया। अब उसने मुआयना करना शुरू कर दिया और रस्सी सूंघने के बाद उसने हाकिम की बीवी को एक खातून मुलाजमा के जरिए कुछ दवा पिलाई और दवा पिलाने के बाद वो खातून मुलाजमा वहां से चली गई। वक्त गुजरता रहा और चंद घंटों के बाद उस हाकिम की बीवी की आंख खुली तो वो हैरत के मारे कि मुझे इस झोंपड़ी में सोए हुए कितना वक्त गुजर चुका है। जब उठी तो वो उस जगह पर मौजूद थी जहाँ वो मुआयना करवाने के लिए बैठी थी। वो आंखें मलती हुई उठी तो पर्दे के पीछे से हकीम साहब ने कहा, जो मैंने दवा पिलाई थी उसमें थोड़ा सा नशा था और इसलिए तुझे नींद आ गई और मैं नहीं चाहता था कि तुझे मैं नींद से जगाऊं, लिहाजा हम तेरे उठने का इंतजार करते रहे। ये सुनकर हाकिम की बीवी ने हकीम साहब का शुक्रिया अदा किया और इस खुशी में बहुत सारे सोने के सिक्के अदा किए और वहां से चल पड़ी। हाकिम की बीवी नहीं जानती थी कि उसके साथ सोते हुए क्या होता रहा। चंद दिनों के बाद जब हाकिम जंग से लौटा तो उसकी बीवी के चेहरे पर बड़ा ही इत्मीनान था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि मुझे इतनी ज्यादा परेशानी है, लेकिन मेरी बीवी के चेहरे पर बहुत ज्यादा इत्मीनान है। बहरहाल रात हुई। हाकिम ने अपनी बीवी के साथ रात गुजारी। चंद दिनों के बाद उसकी बीवी दौड़ती हुई अपने शोहर के पास आई और कहा कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये सुनकर कला के हाकिम ने अपनी बीवी को कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता क्योंकि मुझ में बाप बनने की अहलियत नहीं। तुम माँ कैसे बन गई? ये सुनकर उसकी बीवी ने कहा, नहीं, तुम्हें हकीमों ने गलत कहा था। मैं एक ऐसे वली अल्लाह हकीम के पास गई थी जिसने मुझे कहा कि तेरे अंदर ही कोई खराबी थी जिसकी वजह से तुझे औलाद नहीं हो रही थी और उसने मेरा इलाज किया और इलाज करने के बाद अल्लाह ताला ने उसके नतीजे में मेरी गोद भर दी। ये सुनकर कल्ले का हाकिम भी बड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसी का अपनी बीवी की बात पर यकीन आ गया। हाकिम ने कल्ला में जश्न का इंतजाम किया और इस बात की खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो सुल्तान भी बड़ा हैरान हुआ, लेकिन जंगी मसरूफियत की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह कल्ले में होने वाले जश्न में शिरकत न कर सका। वक्त गुजरता रहा और तकरीबन जब 8 से 9 माह गुजरे तो हाकिम को दाई मां ने बताया कि हुजूर आपकी बीवी के पेट में एक लड़का परवरिश पा रहा है। आपको बड़े जश्न का इंतजाम करना चाहिए क्योंकि बड़ी ही देरी और बड़ी ही दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी खुशी दी। ये सुनकर कल्ला का हाकिम खुशी से फूले ना समा रहा था। उसने उसी वक्त कल्ला के अंदर सजावट करने का हुक्म दिया और बड़े बड़े सरदारों, बड़े बड़े काजियों को और हत्ता के खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को महल के अंदर आकर कल्ला में होने वाले जश्न के बारे में बताया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि पहले भी इस नौजवान की दावत के बावजूद शिरकत नहीं कर सका, लिहाजा अब उसने उसको इतनी बड़ी खुशखबरी दी, लिहाजा हमें शिरकत करनी होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह
अली बिन सुफियान के साथ चंद दिनों के सफर के बाद वहां पहुंचे। किले के अंदर हालात देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि अब उस किले के अंदर हर तरफ खुशियां ही खुशियां, लोग गरीबों और मस्कीनों में खाने तकसीम किए जा रहे थे। लोगों को इस खुशी में नए नए कपड़े दिलवाए जा रहे थे। बाजार में लोगों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत खुशी हुई। सब लोग इस इंतजार में थे कि जब वो बच्चा इस दुनिया में आँख खोलेगा तो किला के अंदर जश्न शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर गुजरी कि एक सिपाही ने बताया, हुजूर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। चंद लम्हे गुजरे, सब लोग दुआएं मांग रहे थे, गरीबों में खाना तकसीम हो रहा था, यतीमों में नए नए कपड़े तकसीम हो रहे थे। इतने में किला के अंदर ऐलान हुआ कि अल्लाह ताला ने हाकिम को बहुत ही खूबसूरत बेटा अता किया है। ये खबर फैलते ही किला के अंदर जश्न का इंतजाम हो गया। हर तरफ ढोल बजने लगे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और इसी खुशी में ठंडे ठंडे मशरूब पिए जा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किला के हाकिम को, जो कि तकरीबन 27 साल का नौजवान था, उसको मुबारकबाद दी। और मुबारकबाद देने के बाद सब लोग महल के सहन में बैठे हुए थे। इतने में दाई जब हाकिम के नवमौलूद बेटे को लेकर उसके पास आई तो उसको देखकर हाकिम के चेहरे के तासुरात बदल गए। ये देखकर सारे मेहमान हत्ता के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत हैरान हुआ कि इतने अरसे बाद बड़ी ही दुआओं के साथ पैदा होने वाले बच्चे की पहली नज़र में देखकर ये नौजवान इस तरह का अमल क्यों दिखा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो दाई माँ उस बच्चे को करीब लाती गई, वो हाकिम आपस से बाहर होता गया और हत्ता कि उसने दाई माँ को कहा, इस बच्चे को मेरे करीब न लाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे मेहमानों को बैठ जाने का हुक्म दिया और दाई माँ को कहा, इस बच्चे को इसकी माँ के पास ले जाओ। और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान को कमरे के अंदर ले गए और उस नौजवान को कहा, बेटा ये तुम क्या कह रहे थे, ये तुमने क्या कहा? तो उसने कहा, हुजूर जो दाई माँ बच्चा लेकर आई है वो मेरा नहीं है, क्योंकि आखिर खून मेरा होता उसको मैं देखकर ही पहचान लेता। हुजूर ये मेरा खून नहीं है, ये नाजायज औलाद है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तो उसने कहा, हुजूर मैं सही फरमा रहा हूँ, मैं अपनी बदनामी क्यों करूँगा, मैं अपनी बीवी के किरदार पर क्यों सवाल उठाऊंगा। और मैं अभी अभी ये नहीं कह रहा कि मेरी बीवी बद किरदार है, बल्कि ये कह रहा हूँ जो बच्चा मेरी बीवी में के पेट में पलता रहा, जो बच्चा अभी दाई माँ मेरे सामने लेकर आई थी, वो मेरा नहीं है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरत में पड़ गए। किले के अंदर परेशानी का समय चल रहा था। तमाम लोग हैरत के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पहले चंद लम्हे जिस किले के अंदर जश्न चल रहा था, अब उस किले के अंदर हर तरफ वीराना ही वीराना था, क्योंकि किला के हाकिम को परेशानी में देखकर किला की रियाया कभी खुश नहीं रह सकती थी। जब ये सारा माजरा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह सीधा उस हाकिम की बीवी के पास गए और कहा, ए बेटी बताओ कि असल माजरा क्या है। तो उसने कहा, हुजूर जब मैंने देखा कि किसी तरफ से कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, कोई हकीम कामयाब नहीं हो रहा, तो मैंने एक बूढ़े फकीर से अपने शोहर को एक हकीम के बारे में बताते हुए सुना, जो कि एक रस्सी के जरिए सूंघकर बताता था कि मर्ज क्या है और वो इसका इलाज कर देता। उसके पास 100 मरीज जाते तो 90 कामयाब हो जाते। जब मैंने सुना तो मैं भी हकीम के पास पहुंची। उसने मेरा इलाज किया, क्योंकि उसने कहा कि बाकी हकीमों ने तुम्हें गलत कहा है कि तेरा शोहर बाप नहीं बन सकता, बल्कि तुझमें खराबी है और मैं तुझे में उस खराबी का इलाज कर रहा हूँ, तो माँ बन जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ खातून बताओ कि क्या इलाज के दौरान कोई ऐसी अजीब हरकत हकीम ने की? तो उसने कहा, नहीं हुजूर, वो तो पर्दे के पीछे बैठा रहा। उसने एक रस्सी का सिरा मेरे हाथ में पकड़ाया और दूसरा सिर अपने हाथ में रखा। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, फिर आगे क्या हुआ? तो उस खातून ने कहा, हुजूर जब उसने मेरा मुआयना कर लिया
तो उसने एक खातून के जरिए दवा का एक प्याला मेरे पास भिजवाया और उसने मुझे पर्दे के पीछे कहा, ये तुम पी लो, तेरी मर्ज खत्म हो जाएगी। हुजूर, मैंने जैसे ही वो प्याला पिया तो मैं उसी वक्त बेहोश हो गई और चंद घंटों के बाद मुझे होश आया तो मैं उसी जगह पड़ी हुई थी जहाँ मैं पहले बैठी हुई थी। और मैंने होश आने के बाद पूछा तो उसने मुझे कहा था कि दवा की वजह से तुझे नींद आ गई थी। तुम एक हाकिम की बीवी हो, लिहाजा तुझे जगाना मुनासिब नहीं समझा। और हुजूर, उसी वक्त भी वो हकीम पर्दे के पीछे बैठा हुआ था। ना ही मैं उसे देख पा रही थी, ना ही वो मुझे देख पा रहा था। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह मजीद हैरत में पड़ गए कि आखिर इस आदमी ने लड़की को छुआ नहीं, तो फिर आखिर मसला असल है क्या। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त शाही हकीम को बुलाया और कहा कि तुम कल्ले के हाकिम का मुआयना करो, क्या इसके अंदर बाप बनने की अहलियत है। जब हकीमों ने मुआयना किया, जब उन्होंने बताया तो सुल्तान के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा, हुजूर, हाकिम के खून के अंदर बाप बनने की सलाहियत पैदा ही नहीं हुई। ये नौजवान कभी भी अपनी जिंदगी में बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के रोंगटे खड़े हो गए। जो इंसान बाप नहीं बन सकता, उसकी बीवी जो कि इतनी पाकीज़ा और बाकिरदार है, तो फिर वो माँ कैसे बन गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिमाग में वो बार बार ख्याल आ रहा था कि जब उस खातून ने बताया कि वो दवा पीने के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ चुके थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मामले का पता लगाने के लिए चाल चली। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हाकिम को अली बिन सुफियान और अपने चंद सिपाहियों को अपने साथ लिया और उस किले के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक औरत का वेश बदला। अपनी आंखों के अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा चेहरा ढांक लिया। जिस्म पर भी औरत का लिबास था और ऊपर से हिजाब लगाया हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक औरत के वेश में जब उस गांव के अंदर पहुंचे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सिपाही को अपने साथ लिया और कहा, तुमने हकीम को जाकर कहना है कि मैं इसका शोहर हूँ। बाकी सिपाही इस गांव के पास में एक जगह इंतजार करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जब उस हकीम साहब के पास पहुंचे तो उसने उस सिपाही से कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का नाटक के तौर पर शोहर बन गया था। तो उसने कहा, ये मेरी बीवी है, हमारी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा। वो हकीम जान गया था इस मर्द के अंदर ही कोई गड़बड़ है, लिहाजा उसने उसके शोहर को यानी उस सिपाही को कहा, तुम बाहर इंतजार करो और अपनी बीवी को अंदर भेज दो। वो उस नौजवान ने अपनी बीवी को अंदर भेजा। दूसरे पर्दे की तरफ वो हकीम बैठा हुआ था। उसने एक रस्सी का सिरा उसको पकड़ाया और दूसरा सिरा अपने हाथ में रखा। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ये सारा माजरा देख रहे थे। थोड़ी देर गुजरने के बाद उस हकीम ने कहा, ए खातून, तेरे अंदर एक छोटा सा मसला है। अब ये तुम दवा पी लो, लिहाजा चंद दिनों के अंदर अल्लाह ताला के हुक्म से तुझे खुशी मिल जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत गुस्सा आ रहा था कि जो हकीम ये नहीं बता सका कि उस नकाब के पीछे एक औरत या मर्द, वो आखिर इलाज कैसे कर सकता है। थोड़ी देर गुजरी, उस हकीम ने उस औरत के हाथ में एक दवा दी और सुल्तान को कहा, जिसको वो एक खातून समझ रहा था, कहा, आप ये दवा पी लें और इसके बाद आप चली जाएं, अल्लाह आपको शफा देगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस खातून से दवा ली और उसको कहा, तुम चली जाओ। दवा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही महारत से वो दवा एक तरफ फेंक दी और बेहोश होने का नाटक किया। जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बेहोश होने का नाटक किया तो उस हकीम ने पर्दा हटाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के औरत समझकर कपड़े उतारने लगे। और जैसे ही उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से नकाब उतारा तो सुल्तान के मुंह पर दाढ़ी देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो उल्टा जमीन पर जा पड़ा
और उसी वक्त अपना खंजर निकाला तो इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तलवार निकाली और उसकी गर्दन पर तान ली और कहा, मैं सब जानता था कि इन सब के पीछे तेरी घटिया हरकत है। तू लड़कियों को देखकर ही जान लेता था कि बच्चा पैदा करने की अहलियत बाप में नहीं है या औरत में। तू तो जिस बाप के अंदर बेटा पैदा करने की अहलियत नहीं थी, तुम उस लड़की को नशे वाली दवा पिलाकर इसी दौरान तुम उसके साथ शादी करते हो। और जो लड़की अपने शौहर की वजह से माँ नहीं बन सकती थी, वो माँ बन जाती और समझती है कि तेरी दवा से वो माँ बन गई है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो तुमसे गोद में हराम का बच्चा लेकर जा रही है। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हकीम की गर्दन से पकड़ा और बाहर ले आया। जब लोगों ने देखा कि हकीम साहब की गर्दन से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तलवार रखी है, तो सब लोग इकट्ठे हो गए। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे गांव वालों के सामने उस हकीम का पर्दाफाश कर दिया और उसके बाद उस हकीम को सारे गांव वालों के सामने उसका सर कलम कर दिया गया। और इसी तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी की वजह से वो हकीम जो कितने सालों से कितने ही पाकीज़ा लड़कियों की इज्जत के साथ खेल रहा था, उसका काम तमाम कर दिया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।